السلام علیکم ایوریون. پہلے تو آپ تمام لوگوں کو عید مبارک. اور آج ہے فٹافٹ عید اسپیشل اور میں ہوں آپ کی پیاری سی ہوسٹ قرۃ العین ضیاء آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین, عید آپ تمام لوگوں کی بہت اچھی گزر رہی ہوگی, گھر میں بیٹھے گزر رہی ہوگی, کئی لوگ باہر بھی جا رہے ہوں گے کیونکہ کووڈ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے تقریباً. تو اس وقت میری جو عید ہے وہ آفس میں گزر رہی ہے اور پیارے پیارے گیسٹ کے ساتھ گزر رہی ہے. اور یہ گیسٹ کون ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کرواتی ہوں. ہمارے ساتھ ہیں جی حمیرہ ارشد, سنگر جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ہے اینی طاہرہ, اداکارہ ہیں, ماڈل ہیں, ساتھ ہی ساتھ اینکرنگ میں بھی اپنا لوہا منوا رہی ہیں. ہمارے ساتھ اداکار راشد محمود صاحب ہیں اور بہت ہی سینئر اداکار ہیں اور کافی زیادہ کام کر چکے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ کچھ سکھا بھی چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ناصر براج صاحب جو کہ ہر عید پر ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں اور اپنے بھنگڑوں سے ٹپوں سے جو ہے ہمیں نچا دیتے ہیں ہر عید پہ. تو آپ تمام لوگوں کو ویلکم. ہمارے ساتھ ہے جی حمیرہ ارشد صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. عید مبارک آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. اور جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. بہت بہت عید مبارک. ہمارے ساتھ ہے اینی طاہرہ, آپ کو السلام علیکم اور عید مبارک. وعلیکم السلام اور خیر مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. تھینک یو سو مچ. اور آج اتنی پیاری لگ رہی ہو نا, میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ میں ہی بار بار آپ کو عید مبارک کہتی ہوں. اچھا, اینی دونوں پیاری لگ رہے ہیں اور یہ مس حمیرہ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی ہے. اور ہمارے سارے کے سارے گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں بھائی راشد محمود صاحب. ان سے بھی ہم جو ہے پوچھیں گے کہ جو ہے ان کی عید کیسی گزر رہی ہوتی ہے اور زیادہ تر جو ہے شوز میں گزرتی ہے کیونکہ آپ تمام فیمس پرسنالٹیز ہیں اور آپ کو کہیں نہ کہیں مدعو تو کیا ہی جاتا ہے. بالکل بالکل. سر السلام علیکم, کیسے ہیں جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. تمام امت مسلمہ کو, پرٹیکولرلی پاکستانیوں کو اور جنہوں نے روزے رکھے ان کو تو عید کی بہت بہت مبارکباد. اور بقیہ جن کی کہیں کوئی چھوٹ بھی گئے ہوں گے تو ان سب کو بھی بہت بہت عید مبارک. عید مبارک یہ رمضان کے بعد ایک تحفہ ہوتا ہے رب کی طرف سے, تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ رب کہتا ہے آؤ نا تم صبر اور جو چیزیں سیکھی ہے تم نے اس کو آج انجوائے کرو, اور اس کو صرف انہی دنوں میں نہیں, اس کو اپنی زندگی پہ فزیکل امپلیمنٹس کر لو تاکہ یہ سفر آگے سے آگے چلتا رہے. بالکل بالکل درست کہا آپ نے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں چار چاند لگائے. ناصر براج صاحب, تھانوں تو پہلے عید مبارک تے السلام علیکم. کی حال ہے تھوڑا ٹھیک ٹھاک؟ تھانوں میں عید مبارک, بلکہ پورے لاہور رنگ نو اور پوری دنیا دے جن مسلمان نے سب نو میری طرف عید مبارک ہو گئی نا. تھینک یو سو مچ, آپ تمام لوگوں نے ٹائم نکالا. پہلے مس حمیرہ پہ آتے ہیں. عید کیسی گزر رہی ہے؟ آلموسٹ تو گھر میں گزرتی ہے یا شوز میں گزرتی ہے, کیسے گزرتی ہے؟ زیادہ تر تو شوز وغیرہ میں ہی گزرتی ہے. دیکھیں آپ کے بھی ادھر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو obviously پھر شوز وغیرہ میں ہی گزرتی ہے, ریکارڈنگز میں ہی. لیکن گھر کو بھی ٹائم دیتے ہیں. صبح کے ٹائم جو ہے عید کی نماز اور اس کے بعد جو ہے میٹھا اور جو بھی صدقات وغیرہ ہیں, خیرات, وہ تو ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہی ساری خوشیاں جو ہیں وہ ہیں. اس کے بعد ہی ساری کوئی پلاننگز ہوتی ہیں کہ فرسٹ میں ڈے میں یہ کرنا ہے, سیکنڈ ڈے میں یہ کرنا ہے, تھرڈ ڈے میں یہ کرنا ہے؟ میری تو اتنی خاص پلاننگ نہیں ہوتی کیونکہ یہ ذرا جو ڈیز ہوتے ہیں ہم آرٹسٹوں کا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے جو دن چھٹیوں کے ہوتے ہیں ہمارے لیے وہ ذرا کام کے ڈیز ہوتے ہیں. تو اس لیے میری کوئی اتنی خاص پلاننگ نہیں ہوتی کہ میں بہت ہی پلان کروں. ہاں چاند رات والے دن جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ ذرا پلاننگ ہوتی ہے کہ آنا جانا اور باہر جو ہے کھانا, مہندی, چوڑیاں, تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کیسی آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ بھائی ہماری عید تو بہت مزے کی. ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ فیملی اکٹھی ہوتی ہے وہ ہر دن جو ہوتا ہے نا شب برات اور دن عید کا ہوتا ہے. جب آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں, فیملیز ہوتی ہیں, تو مزے مختلف پکوان بنائے جاتے ہیں, دوبالا ہو جاتا ہے جی, مزہ یہ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی جب یہاں پہ آئے ہیں تو وہاں پہ ہمارے سارے آپس میں بیٹھے ہیں, اب لگ رہا ہے جیسے ہم ایک فیملی گھر چھوڑ کے ہیں تو دوسری فیملی یہاں پہ میرے ساتھ ہے. لیکن ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے نا, ابھی ڈھول ڈھمکا ہوگا کیونکہ ناصر براج صاحب بھی ہیں, آپ بھی ہیں, حمیرہ ارشد صاحبہ بھی ہیں. سر راشد, آپ کی عید کیسی گزرتی ہے؟ ویسی کی ویسی. اس ملک میں کیا عید ہوگی ہماری, 74 برس سے جیسی گزر رہی تھی اب بھی ویسی. سر بچپن میں زیادہ اچھی تھی اب نہیں بیٹا. عید جو ہے نا یہ ایک ایسا بینگ کلمہ گو جو ہے ہم کو رب کی طرف سے عیدیں
वो हज के बाद होती है, ये रमज़ान के बाद होती है। ये रब की तरफ से उसकी रहमतों और उसकी इनायतों का एक सिला होता है जो वो देता है। और साथ उसका ये भी होता है कि जो कुछ इसमें सीखा तुमने, सब्र सीखा, कनात सीखी, अपने लोगों के एफिलेट होना सीखा, उनके काम आना सीखा, तो इसको सीख के सिर्फ ईद को ही ना खा पी के भूल जाओ, इसको अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट्स करके ज़िंदगी में तसलसल से इसको चलते जाओ। तो बेटा ईद बड़ी मज़े की है। अब तो इस आलम पीरी में बच्चों की ईद होती, जैसे अभी हुमैरा बता रही थी। हम लोग जो हैं, जब आप सबको छुट्टियां होती हैं, हम ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। हमें तो छुट्टियों पहले हमने सबक याद कर लिए, तो हम तो बिल्कुल भी नहीं हुई। वो अच्छे रहे, गूफ जो चल भी पड़े, बिक भी रहे, और उनको सिर्फ सबक भी नहीं याद करना पड़ा। हम वो लोग हैं जो सबक याद करके फंस गए, हमारी दानिश्वरी हमारे गले लगी हुई है। तो सो हम मुरब्बत वाले हैं, जिबिल्लतन भी हमारा कुछ। और फिर हमारी चूँकि शनाख्त पाकिस्तान है, तो उसके रेफरेंस से जब मीडिया को कोई काम होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है। तो आपने बुलाया आपके शो में, बड़ी मज़े की बेटा ईद हुआ करती थी बचपन में। हर एक से को कहीं से 5, कहीं से 10, कहीं से। अब अगर ईद को तो जो बांटे जाते हैं वो मैं गिनूं तो मुझे हॉल पड़ने शुरू हो जाते हैं। मैं गिनता ही नहीं हूँ। इस वक्त आप हमसे सीनियर हैं। नाने भी हैं, दादे भी हैं, ताए भी हैं, चाचू भी हैं। मैं ईद लेना चाह रही हूँ, वो इस तरफ आ ही नहीं रहे हैं। उनको समझ आ गई कि मैं ईद की बात करने लगी। नहीं बेटा, तेरे यहाँ लगे मेरे काफी पैसे निकल रहे हैं, बस कर देते। राजेश साहब आप सीनियर हैं, इस वक्त सकते हैं हमसे। लीव इट। तुझे जाती दफे बाहर दूंगा, ईदी को 10 रुपए दूंगा तुझे। कोई बात नहीं, मेरे लिए 10 लेकिन सारी इक्वल है, आपने हमें भी ईदी देनी है। तो बेटा आप मुझे देखो तो बेटा, बड़ों की ब्लेसिंग जो मैंने आज तुझे सिखा दिया ना, वो किसी ईद पे कोई नहीं सिखाएगा। जिंदगी में काम आएगा मेरा पुत्र। बिल्कुल, आप ठीक हो गया। और चलो कैरी ऑन, हम सीखते ही रहते हैं। सर मुझे ये बताएं, बचपन में आपको ईदी कितनी मिलती थी, और अब आपके कितने पैसे जो है वो ईद देने में गुजर जाते हैं? 10 रुपए अगर मुझे दे रहे तो कितने को खर्चेंगे? सुन लो ना बेटा, इस मुल्क में हमने जो कुछ बेटा अर्न किया ना, वो अल्लाह की रहमत, उसके नबी के सदके में और अपने डंडों के जोर पे। हमने भीखे वीखे नहीं मांगी हैं, ना किसी हुकूमत से कहा हमें चंदा दो, हमारे हाथ पैर सलामत, हमारे को पाँव टूटे हुए। हमने जिंदगी जो है ना उसको एक सिनेरियो नक्शा बना के गुजारी हुई है। कोई ऐसे अनड्यू ख्वाब नहीं देखे, और अगर कोई ख्वाब देखा तो उसकी ताबीर खुद निकाली है। मुझे अब नहीं। तो बड़ी ये मुल्क मेरा मुल्क है, मेरी शनाख्त है। मेरे रब ने यहाँ मुझे भरम दिए, रिज़्क़ रोज़ी में आसानियाँ दी, हर तरह का वो जो एक भरम हो सकता है वो रब ने दिया। तो इसके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। कैसे है आप? ईद का पहला रोज कैसा गुजरा? ईद का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरता है। बढ़िया। नहीं मैं दसना ना कितना अच्छा गुजरता है। अरे आप सब्जी बची तो नहीं सीख समझ रही हो। बढ़िया अपने रिश्तेदारों ने मिल के अच्छा गुजरता है ना। ते मैं सब नाल पहले जड़ा ना ईद मिलना ते मेंटल हॉस्पिटल जाना, उन्हां मरीजां नूं मिलना इनाम जाके। अच्छा उन्होंने शौक है 10-10 रुपए नवे नोट लैन दा, ठीक है, जिन्हां दी खातर मैं शो करना और भंगड़े पाना, नचना। वो 50-50 वाले नोट भी लैंदे इनाम, ईद 100 भी उन्होंने आके देना, ते नाल उन्होंने कोई शह भी खवाना इनाम। ते जिन्हां कोल कोई नहीं जाता, उन्होंने असल माँ प्यो भी नहीं जाते है, कोई भैन भाई भी नहीं जाते हैं, तो बेचारे इस तरह मायूस होकर बैठे होंगे। जो जाना तो मैं लोग डरते ने उन्होंने मिलन के उत्तों कि यार है कोई पै ना जाना। लेकिन मैं जो जाना यकीन कर लो कि सारे मैंने अप्रीशिएट करते हैं, और मैं जानता ही जावा तो कहते सोना लगदे अली वाला। वो सारे कोई जंगलियां चो कोई किधरों ही ना, फिर सारे लैंड लाग। मैंने एक दफ़ा कहते कि यार हुण 50-50 दिते ना 100-100 कर दियो। तो मैं क्या तुसी उत्तों कराने 100 कि मैं करने 100? वो कहते अच्छा चल। मैं क्या कल मेरा शो जाना। यकीन कर लो मैं अगले दिन शो तो गया ना, मैनू जिन्हों ने सुट्टे उत्तों 100 ही सुट्टे, तो मैं सवेरे जाके लैन चला के उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ उसने दिते जनाब 50। मेरी ईद यही है कि उन्होंने मिलण वास्ते मैं रजिया होया भैन भरावां नूं जिहड़ा ना वो अच्छियां दावतां फुल करके तो मैं खुश नहीं हुंदा हैगा। मैं उन्हें जाके सालगिरह का केक भी उत्ते कटना, 14 अगस्त का भी उत्ते कटना, राशिद महमूद साहब नाम पूरे मुल्क का नाम नहीं नाम, प्राइड और परफॉर्मेंस नहीं नाम, इस तरह नहीं बैठे वो देखते रहते मेरे हर काम नहीं नाम। तो मेरी ईद इस तरह गुजरती है। जबरदस्त हो गया।
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं फटाफट ईद स्पेशल और हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से गेस्ट और यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा माहौल बना हुआ है। ईद का पहला रोज़ है, आप तमाम लोगों को ईद मुबारक मैं बार बार कहूँगी क्योंकि आप लोग घर बैठे ईद मना रहे हो और हमारे प्रोग्राम देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और ईद को चार चांद लग रहे हैं आपकी। तो यहाँ पर हुमैरा अरशद साहिबा से एक सवाल पूछूंगी कि इस मुकाम तक आने के लिए कितनी ज़्यादा जो है ना वो जतन करने पड़े, मेहनत करनी पड़ी और हुमैरा अरशद बनना पड़ा? देखिए, कोई भी जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, उसके पीछे बहुत अनसक्सेसफुल ईयर्स होते हैं जो लोगों को नज़र नहीं आते हैं और उसके पीछे बहुत से सेक्रीफाइस होते हैं, बहुत सारी मेहनत होती है जो लोगों को नहीं पता होती। तो मैंने भी दिल जमई के साथ जो है वो मेहनत की, अपने काम से प्यार किया, सिंसियर रही अपने काम के साथ, बहुत एफ़र्ट्स की, अभी तक कर रहे हैं। अभी भी जब मैं शो पे जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे आज मेरी ज़िंदगी का पहला शो। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुई कि यार मैं अभी जाऊँगी और मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी, नहीं। लाइव जो भी आप काम करते हैं वो उसी टाइम आपको रिएक्शन है लोगों का। तो बहुत मेहनत जो है वो कर रही हूँ और अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है अभी मैं किसी मकाम पे नहीं हूँ, अभी शायद ये बिल्कुल अलिफ बे पे ही खड़ी हूँ मैं। ये बहुत और अभी आगे जो है वो जाना है, सीखना है और अभी बिल्कुल ये जो सीखने का मराहल है ना ये चलता रहता है। मिस हुमैरा, मुझे एक सवाल बताइएगा कि स्पोर्ट किसने किया था, मामा ने ज़्यादा या बाबा ने? नहीं, मेरी मम्मा ने ज़्यादा स्पोर्ट मम्मा ने किया था। फिर 7 भाई भी थे तो बस उन्हीं की माँ की ही एफर्ट से जो है वो सही हो गया। मैं सैनी से भी यही सवाल पूछूंगी कि अदाकारा, मॉडल और एंकर भी कौन से एक और कोई शोबा रह गया जिसमें आपने जाना चाहती नहीं आसमानी सही है। यहाँ तक आने के कितने जो है वो जतन करने पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़ी? अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पता नहीं मेरी तरफ कोई ऐसा फनकार बंदा भी नहीं था, ना कोई मेरी फैमिली में कोई ऐसा लेना देना जो सपोर्ट करता या जिसको इस फील्ड का पता होता ना। ये मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मेरे खुदा की मर्जी थी कि मैं इस तरफ आऊँ और वही रास्ते बनाता गया। मैंने कभी कोई एफर्ट नहीं की, कभी कोई प्लानिंग नहीं की, कभी कोई मेरा टारगेट नहीं था कि मुझे ये करना है, बस खुदा ही रास्ते बनाता गया और मैं बस चलती गई। अब कौन सी एक ऐसी चीज़ जो आप ख्वाहिश रखती हो कि ये मैंने करनी है तो फिर मैं सफल हूँ? वो तो देखें, बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले लेकिन वो तो कभी भी इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता और ना ही कभी ये कह सकता है कि भाई मैंने ये सब कुछ अचीव कर लिया, कभी भी नहीं। क्योंकि आप जितना मर्जी कहते हैं ना कि अगर आपके पास 1 रुपया तो आपकी कोशिश होती है मेरे पास 2 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है। तो इसी तरह इंसान भी है, जितना मर्जी वो सोचता है ना कि मैंने ये कर लिया, नहीं, कुछ भी नहीं, कंप्लीट कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंप्लीट खुदा के साथ है। सही। तो इसलिए लगे हुए हैं अभी और बहुत कुछ अचीव करना है। राशिद आपके पास आते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की हैं तो किसका हाथ पीछे रहा है, माँ का, बाप का? बेटा, तेरी पैदाइश से पहले का किस्सा है, बल्कि तेरी पैदाइश की कई दहाइयों पहले का। नाउ आई एम 70+। मैं 10 बरस मेरी उम्र नहीं थी, मैं और इरफान खुसट, ये जिस रेडियो पाकिस्तान लाहौर में कभी आपका चक्कर लगा होगा किसी न किसी इवेंट के हवाले, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। इसका इफ्तिताह 1965 में अयूब खान साहब ने किया था। इससे पहले एक रेडियो पाकिस्तान लाहौर हुआ करता था, गवर्नर हाउस की बैक पे एक छोटे से घर में था। मैं और इरफान मुझसे को 2 घंटे छोटा होगा या मैं 2 घंटे उससे बड़ा होगा, एक ही है। तो हम दोनों का सफ़र जो है एक दिन से शुरू हुआ था, निकर पहनते थे दोनों, 10 बरस उम्र पूरी नहीं थी और अब हम दोनों 70+ से रेडियो ज्वाइन किया था, ऑडिशन दी और ड्रामे की ऑडिशन दी। और ज़िंदगी का सबसे पहला जो मेरे साथ ब्लेसिंग जो है ना वो मेरे पहले कदम से शुरू हुई। सबसे पहला जो ड्रामा रेडियो पर मुझे ऑडिशन के बाद मैंने किया था, तारिक अजीज़ होते थे, 24-23 बरस का नौजवान, कमल नसीर, उसकी मामा मोहनी हमीद, इस सब कॉन्टिनेंट में ड्रामे की उससे बड़ी कोई दूसरी खातून जो है मैंने नहीं देखी। मैंने कराची में भी काम किया रेडियो पे और भी। पहला ड्रामा जो था वो बानो आपा का लिखा हुआ था, कल्लो वो ड्रामा है जिसको बाद में अयूब खाबर ने टीवी पे भी किया और मारिया वारसी ने वो रोल किया था। ये उन्होंने
یہ میں جس دہائی کی بات کر رہا ہوں تب انہوں نے یہ ریڈیو کے لیے لکھا تھا. پہلا وہ تھا تو سفر وہاں سے شروع ہوا. ایک لمبا سفر ہے, کوئی اماں ابا کی کسی کی فیور نہیں, چھپ کے جاتے تھے ہم شروع میں. وہ تو بعد میں جب پکڑے گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ پڑھائی وائی میں ان کی ریسٹرکشن تھی کہ اگر جس میں کہنے میں فیل نہیں ہوگا, اور میں اپنی ٹوٹل پڑھائی میں کبھی فیل نہیں ہوا, یعنی پڑھتے بھی رہے ساتھ ساتھ اپنا کام, اس لیے کہ اندر کرشمہ. اور کوئی اچانک جیسے اینی نے کہا نا کہ اس کے کوئی ارادہ یا نہیں تھا, ایک راستہ بنتا تھا. اللہ راستہ بناتا. ہم جب گھونسلے سے گرے تھے تو یہ ارادہ لے کے گرے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. ہر آدمی جس ہیومن بینگ کو رب زمین پہ بھیجتا ہے نا, تو اس کے کانٹینٹس تو ساری دنیا میں جتنے لوگ جہاں جہاں سب کے ایک جیسے ہیں, لیکن ہر فرد کے اندر ایک راز بھی اس نے رکھا ہوتا ہے. وہ راز جو ہے وہ اس فرد کو خود اپنے اندر ڈسکور کرنا ہوتا ہے. صحیح. اور جو اس راز کو ڈسکور کر لیتا ہے بیٹا, وہ پھر زندگی کا ایک سنیریو بنا کے نکلتا ہے. پھر وہ نہیں بادر کرتا کہ موافقت ہے یا نہیں. جیسے آپ کو کیا پتا کہ ہم اس سفر میں کہاں کہاں سے اور کن کن ہرڈل سے گزرے ہوئے, لیکن ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور وہ جو انڈیو آوازیں آپ کو پیچھے اوور لیپ ہوتی ہیں آن فٹ, ہم نے بادر ہی نہیں, ہم نے یہ کرنا ہے. میں نے اتنا کام کیا ہے کہ آپ اگر کبھی گنتی بیٹھو تو اس ملک میں جو مجھ سے بھی, میرے بھی, جن سے میں دیکھ کے انسپائر ہوا, ان سب کی کیلکولیشن کر لو, میرے اکیلے کے ان سب سے. آپ کے ارادے ڈیووشن اور پیشنس سے بات ہوتی ہے. آپ ارادہ لے کے نکلتے تو پھر ہو بھی جاتا ہے. ہرڈلز آتی ہیں آن فٹ یار, جب مجھے یہ کرنا ہے تو پھر میں ان سے گزروں گا تو کروں گا نا. سر ماشاءاللہ آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اولڈ مین میرے نال دے تو ٹیڈے باہر آئے, میرے منڈیاں دی فزیک تھک جاتے ہیں میرے ساتھ کام کرتے ہوئے. یہ ہماری صحیح بھی اور فلاں بھی کہ بابا تم بھی تھک جاؤ, میں تو نہیں تھک. یہ فٹنس کا کیا راز ہے؟ میں بیٹا زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں. کاسٹ وائز کشمیری ہوں, میں اپنے خاندان میں بیٹھ کے روٹی نہیں کھاتا, میں اپنے کمرے میں کھاتا ہوں. واہ واہ. میں صرف اتنا کھاتا ہوں جس سے میں مر نہ جاؤں, زندہ رہوں. واہ واہ واہ. ورنہ میرے گھر کے میرے بہن بھائی بیٹھ کے 60 پائے 6 بندے کھا گئے, تو میں تو دیکھ کے مر گیا کہ اتنے پتیلے کھا گئے, وہ میں نہیں کھاتا ہوں. واہ واہ. اور اس میں میری بیوی جو ہے وہ کشمیری نہیں ہے, وہ شیخ برادری سے ہے. اس میں اس کا بھی کچھ تھوڑا سا ہے کہ میں سیکھ گیا, اس نے تھوڑا سا یہ بچتوں میں اس میں کرتے, تو میں پھر وہ اس کو عادت. اور پھر بیٹا ہمارا جو اسٹرگل پیریڈ رہا ہے نا, پیسے ویسے جب نے ٹی وی پہ ہمیں شناخت تو پاکستان ٹیلی ویژن سے ملی, تو پیسے ویسے تو ان کے پاس نہ تب تھے نہ اب تو خیر بالکل ہی نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھے. تو ہم اپنے اس کرزمے میں کہ ہمیں شناخت یہاں سے دیتی ہے, ہم دائیں بائیں سے جو ہماری فیم بنی اس کا وہ جو وہ ہے وہ تو نیٹ ورک تھا نا, وہیں سے ہوا. تو سو ایک سفر ہوتا ہے, اس میں آپ اپنا راستہ کیسے بناتے ہو. صحیح ہے, اپنے آپ کو فٹ بھی رکھا ہوا ہے, پرائڈ آف پرفارمنس بھی دل کا ماشاءاللہ ملا ہوا ہے. ناصر صاحب کے پاس آتے ہیں, تسی تے حیران تے پریشان ہی ہوئے ہو. نہیں میں صرف گفتگو سن کے نا انجوائے کے بندہ گفتگو دے نال نا اونوں کچھ نہ کچھ سلام کو بھی کئی بار ایک پروگرام میں, اب میں گیا تو 31واں پروگرام تو پھر ہوتا گانا, تو میں نے پہلے خبردار جو آج وہ گانا گایا کو نیا سنا, ایک رٹیا آ کے سنو روز سنا دو, میں نہیں سنوں گا, وہ نیا گانا سنا. میں کراچی آج بھی جاتا ہوں, میرے دوست بڑے بڑے نامور لوگ ہیں, ان کے اس اسٹیٹس میں ان کے سنگر اور مشہور ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں. میں کئی بار گیا ہوں تو اس میں اتفاق ہے, جب میں اس کے ونگ میں یوں دیکھا تو وہی گانا گا رہا تھا, میں نے وہیں سے اس کو کہا کہ میں احمد نواز کے بعد آیا تو پھر آج احمد نواز. نہیں وہ جو گانے مشہور ہو جاتے ہیں لوگ جو ہیں یار تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو ہر بار نیا کیوں گاتی ہے؟ نہیں وہ لوگ ہم نیا گائیں وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہمیں وہ والا جو آپ کا وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لوگوں کی نام دیتے ہیں نا. پھر نہیں وہ لوگ احمد نواز کو جو گانا ہٹ ہو جائے, احمد نواز نو انہوں نے کھلو کے اتنے نام الحمرہ دے وچ ان کے احمد نواز دیکھ گل سن خدا گانا نہ سنائی, میں سنائی تیری مہربانی ہے, مینوں بھی زبانی یاد ہو گیا ہے. آج کوئی نیا سنا, یہ میں نہیں سنا, میں تیرا گانا گا دیتا ہوں آج. اب آپ نے گانا سوچا, باتیں کریں تو زیادہ بہتر ہے, سوال پوچھے تو زیادہ بہتر ہے. یہ عید کا پروگرام کہیں اور نکل گیا کی بات کرے کچھ. عمیرہ ارشد صاحبہ کے پاس بھی آتے ہیں, کیونکہ باتوں کا سلسلہ تو ایسے ہی جاری اور ساری رہتا رہے گا, اور آپ خوش ہوتے رہیں گے. تو ان سے ہم سانگ سنتے ہیں,
इन्हीं का ही फेवरेट, और प्रोग्राम में 4 चांद लगाते हैं। वेलकम बैक जी, और आप देख रहे हैं फटाफट ईद स्पेशल, और हमारे साथ हैं बहुत ही नामी ग्रामी शख्सियात जिनसे हम कर रहे हैं अपनी ईद पे 4 चांद लगा रहे हैं और मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनसे इनकी बचपन की यादें भी जो है वो ताज़ा करवा रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि ईद के दिन इन्होंने क्या खाया, क्या पकाने का शौक़ रखते हैं, और बीवी के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है नासिब बिराज साहब की। ठीक है जी, तो मिस उमेरा के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि शेर व शायरी का लगाव है? नहीं, इतना खास नहीं। कोई शेर भी नहीं आता मुझे? कोई ईद है, ईद के मौके पे कुछ थोड़ा बहुत? नहीं, इतने खास। ईद के मौके पे ना इन्हां कोल कोई टप्पा सुन लो, कोई माइया सुन लो, ईद ते तां ही बनेगी ना, इस नाल नहीं ईद बनेगी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਐਨੀ ਤਾਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਣਾ ਦੇ, ਮਾਈਕ ਦਿਓ। वो तो अभी सुना ही लेंगे। हाँ तो बस वो एक सुनाएंगे ना, नहीं गाना नहीं, टप्पा माइया। क्या अंदर कौन सा टप्पे इनको टप रहे हैं? अभी इनसे टप्पे सुनते हैं। कुछ करो। उन्होंने आप सही याद कीते, नया काम को होना चाहिए। जो सेंटर हो गया, सेंटर हो गया, उन्होंने ये करना है, उन्होंने कहा कोई नया काम करो, फौरन शुरू हो जाए। आप पे सेंटर हो गया। शेर शायरी का शौक बहुत अच्छा। कोई शेर शायरी, कोई टप्पा? शेर शायरी कर देने जी। हुण इन्हां ने ये बहुत हੱਸੇ ने ना, हुण टप्पा भी इन्हां दे उत्ते आना और याद रखना। तो आप दोनों ने मैचिंग की हुई है। मैं भी ये भी देख रही हूं ना जी। चल सुना दे यार, सुट। छल्ला मेरा जी ए ढोला, कोई जोड़ा निटी ना दा, नी रब तैनू हुसन दिता, हिस्सा कड मस्कीना दा। हिस्सा कड मस्कीना दा जी। मंगी इदा ही रहना हर वेले। ईद वाले दिन कोई ना कोई मंगना चाहिए, दे उन्हें कुछ, कोई दी दे उन्हें। ईद तो बाद च दांगे ना। चलो सही हो गया। मिस सैनी के पास आते हैं और आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? माशाल्लाह मॉडलिंग, एंकरिंग, सिंगिंग भी, तो क्या कामयाबी है आपके नज़दीक? कामयाबी आप किसको, इसको किसी एक मुझे में बंद करना चाहें तो मैं नहीं समझती कि मैं इसको डिफाइन कर सकूंगी, क्योंकि इसको आप किस रंग में देखना चाहें ये तो मैं बिल्कुल इसको डिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। कामयाबी को राशिद साहब इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। राशिद साहब क्या है कामयाबी? जो ब्लेसिंग आपको ऊपर से अता होनी है, काम तो सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। किसी की आ जाने से खुशी हो, एक्सक्लूसिव किसी को नवाजता है तो तब वो दूसरों में मुमताज होता है ना। काम तो सारे करते हैं, कौन मेहनत नहीं कर रहा है? रास्ता ही नहीं बन सबकी राय आई ना कि सबका कामयाबी को सरका लग रहा है कामयाबी क्या है? कामयाबी सबको मिलती है, फिर कामयाबी को अल्लाह की उस ब्लेसिंग को लेके चलना, समझना, उसको संभालना, ये है इंसान की कामयाबी। जैसे ही लोग मशहूर भी होते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, वो उनकी डेथ भी हो गई है, वो कितना अरसा हो गया, मगर आज भी उनके गाने, आज भी उनकी कवालियां उनकी आ रही हैं, लोग कमा रहे हैं उनसे। किसी कवाल का कोई अपना गाना नहीं है, कोई अपनी कवाली नहीं है, हर कवाल चाहे छोटा है, बड़ा है, नाम है, ये है कामयाबी, ये है ब्लेसिंग। क्या अच्छी बात कही। कोई कवाला कितने कितने बड़े हैं, नुसरत फतेह अली उसकी कवाली के बगैर तेरा गुजारा नहीं था। वो है कामयाबी। प्रोग्राम का टाइम हो गया कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा डेफिनेटली, क्योंकि दिल की बातें हुई हैं और मिला और फटाफट हुई है तो व्यूअर्स से लेते हैं इजाजत। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे किसी और अच्छे से सेगमेंट के साथ। हमारे जो जितने भी गेस्ट हैं उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपनी ईद को अच्छे तरीके से मनाइएगा और अपनों के साथ मनाइएगा, क्योंकि जो भी खुशी होती है ना वो अपनों के साथ मनाने में ना जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। एनी तायरा की तरफ आते हैं, इनसे सॉन्ग सुनते हैं और हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को इजाज़त और इनकी तरफ से भी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।